প্রথমে হচ্ছে যে হোমোলগ, সিরিজ অফ হোমোলগ কাকে বলে এটা একটা শিখবো, হোমোলগস, আর তার সঙ্গে আইপিএসি নোমেনক্লেচার শিখবো। তারপর যদি কিছুটা সময় থাকে তারপর আমরা যেটা আলোচনা করব সেটা হচ্ছে যে সমগণ, ঠিক আছে, আইসোমার্স নিয়ে আমরা যে আলোচনা করেছি, একটা সমবয়ব একটা সমগণ, সমগণ হোমোলগ নিয়ে এখন আমরা আলোচনা করব, তারপর আমরা আলোচনা করব আইসোমার্স নিয়ে, ঠিক আছে। তার আগে তোমাদের দেখি তোমাদের কতটা কি মনে আছে, একটু আমরা সেটা একটু জিজ্ঞেস করবো। স্যার আমার একটা কোশ্চেন ছিল। হ্যাঁ বলো। স্যার বলছি যে অ্যাসিটনকে স্যার ওটা ডাইমিথাইল কিটোন এভাবে বলা যাবে না স্যার? এমনি তো অনেক কিছু বলতে পারি অনুযায়ী, যেটা আছে সেই নোমেনক্লেচার অনুযায়ী সেটা করতে হবে, ঠিক আছে। আচ্ছা আমি ফার্স্টে প্রশ্ন করছি, এইটার নাম কি বলো? দেখা যাচ্ছে না স্যার? স্যার দেখা যাচ্ছে না। দেখা যাচ্ছে না। আচ্ছা এটার নামটা কি বলো, কি লেখা আছে এটা বোর্ডে? অ্যাসিডন স্যার। এই ইথানোয়িক অ্যাসিড স্যার। স্যার ইথানোয়িক অ্যাসিড, ইথানোয়িক অ্যাসিড অন ওইক অ্যাসিড। ঠিক ইথানোয়িক অ্যাসিড। অ্যাসিটিক অ্যাসিডটাই স্যার। আর বাণিজ্যিক নাম হচ্ছে অ্যাসিটিক অ্যাসিড। আর স্থানীয় নাম স্যার ভিনিগার। বোর্ড দেখতে পাচ্ছ তোমরা? হ্যাঁ স্যার। হ্যাঁ বোর্ড দেখতে পাচ্ছি স্যার, কিন্তু লেখা কিছু নেই। নেটওয়ার্ক আমার এখানে খুব সমস্যা হচ্ছে আজকে, এই সমস্যা হচ্ছে নেটওয়ার্কের। সিরিজে তারপর এটা নিয়ে আমি আলোচনা করছি, ভালো করে প্রত্যেকে আমরা দেখবো। The element carbon is like a treasure box. It holds various interesting mysteries. One such unique concept is that of the homologous series. What does it mean? Let's understand this in detail. কি হয়েছে হানিফ, দেখতে পাচ্ছ না? হ্যাঁ স্যার দেখা যাচ্ছে, শোনাও যাচ্ছে। হ্যাঁ শোনা যাচ্ছে, দেখা যাচ্ছে ভালোভাবে। একজন হাত তুললো ওই জন্য বললাম, ঠিক আছে ওকে। Let us get to know the concept by breaking it into two parts: homologous and series. One thought we might have is that it refers to some series having similarities. Is it true? Yes, absolutely. In the first part, the word homo refers to same. So in the case of homologous series, we will have compounds that have something in common. But what is common? Here we are referring to the common functional groups. What about the next part, that is series? For being in the list of homologous series, the compounds need to occur in a sequence. That means they will occur in succession. And what do we mean by this? Let us consider the simpler alkanes like methane, ethane, propane, and butane. Are they in succession? You may say yes. They occur one after the other. But what exactly makes them successive to each other? To understand this, first tell me what is the molecular formula for each. The molecular formula of methane is CH4. That's right. Ethane is C2H6 and propane is C3H8. And how is butane expressed? Its molecular formula is C4H10.
Now, what will happen if I add CH2 to the molecular formula of methane? It gives me C2H6, right? That is ethane. And if I add CH2 to the molecular formula of ethane, does that give me propane? Yes. Adding CH2 to the formula C2H6 gives me C3H8, which is nothing but propane. And you know the last one. Adding CH2 to propane gives us C4H10, that is butane. Now can you tell me how exactly these compounds are in series? Yes, they are in succession. And what is the common functional group among these compounds? Needless to say, it's an alkane. That means the compounds here will have the same general formula. For example, in this case, the general formula for alkanes is CnH2n plus 2. So all of these compounds show this typical general formula, right? Yes, they do. Even though they have different molecular formulae, the general formula is the same. And we also noticed a common difference between any two successive compounds. There's a common difference of CH2. Now that we've understood the concept, let's define the term homologous series in simple words. It is the series in which the compounds with the same general formula but different molecular formula occur in immediate succession. So the hydrocarbons in the homologous series will have different lengths. দেখো এটাকে যদি আমরা বাংলায় বলি তাহলে একই উপাদান মৌলসমূহের দ্বারা গঠিত একই সাধারণ সংকেত সেম কম্পাউন্ড একই সাধারণ সংকেত কিন্তু ডিফারেন্ট মলিকুলার ফর্মুলা অর্থাৎ ভিন্ন আণবিক সংকেত ঠিক আছে এটাকে বলে হোমোলগাস মানে একই উপাদান মৌলসমূহের দ্বারা গঠিত একই সাধারণ সংকেত দ্বারা প্রকাশযোগ্য অভিন্ন কার্যকরী মূলকযুক্ত সমধর্মী যৌগসমূহকে আণবিক ভর বৃদ্ধির ক্রম অনুযায়ী সাজালে পরপর দুটি সদস্যের মধ্যে CH2 পরমাণু পুঞ্জের ব্যবধানযুক্ত জৈব যৌগের যে শ্রেণী পাওয়া যায় তাকে সমগণীয় শ্রেণী বলা হয় সমগণীয় শ্রেণীর প্রত্যেক সদস্যকে সমগণ বা হোমোলগ বলা হয় Of carbon chains, but they will possess the same functional group and will occur in succession. Now tell me one thing, if these compounds are in series with the same functional group, don't you think their properties will also be the same? Well, if you said yes, then you are apparently wrong. Because all the properties of elements in the homologous series are not exactly the same. The chemical properties are definitely similar as they are dependent on the functional group present. However, the physical properties show gradation as we go higher in the series. That's because the physical properties like the boiling point, melting point, solubility, and so on differ with the change in molecular mass. For example, a compound with 10 carbon atoms will have a higher boiling point compared to a compound with 3 carbon atoms. That's because the energy required to break the bonds will be greater. This is how compounds in the homologous series slightly differ from each other in spite of being প্রত্যেকটার ক্ষেত্রে ডিফারেন্স হচ্ছে কি CH2 CH4 C2H6 CH2 C2H6 এর সঙ্গে CH2 যোগ করো সমগণীয় শ্রেণীর সংজ্ঞা বললেন না ওটা আরেকবার বলবেন প্লিজ আমি বলবো হ্যাঁ, এবং স্যার। লিখিয়ে দেবো C3H8 এর সঙ্গে আবার CH2 নিলে কি হবে C4H10 in a sequence. This was about the concept of homologous series seen in the carbon compounds. Let's talk about another interesting concept of isomers in the next video. আচ্ছা এটা আমরা আবার পরে আসছি দেখো can you see the board Yes, sir. হ্যাঁ স্যার এখানে আমরা যেটা আলোচনা করছিলাম যে প্রথমটা করে সিম্পল করছি সিম্পল শিখেছি যেটা আমরা অলরেডি অ্যালকেন অ্যালকিন অ্যালকাইনের ক্ষেত্রে শিখে ফেলেছি যে CH2 যে শুধু CH2 CH3 এর ক্ষেত্রে এটা হচ্ছে নাকি এটা আমরা অন্য কিছুর ক্ষেত্রেও বলতে পারি অর্থাৎ ফাংশনাল গ্রুপ যখন আসছে তখন ফাংশনাল গ্রুপের ক্ষেত্রেও আমরা বলতে পারি কিনা সেটা হচ্ছে এখন বিষয় তো সেটা চলো আমরা যখন অনেকটা দেখলাম এটাকে নিয়ে আমি আমার পরে লেখাচ্ছি যে আলোচনাটা আমি করছিলাম এখন আমরা দেখে নিই যে সমগণীয় শ্রেণীর যে বিষয়টা সেটা আমরা একটু ডিটেলসে পড়ে নিই
ইংরেজিটা সবসময় পড়ে রাখবো। স্যার দেখা যাচ্ছে না ওটা কি লিখছে? স্যার দেখা যাচ্ছে না স্যার, আগেরটা এখনো মুছেনি। দেখা যাচ্ছে না? স্যার আগেরটাই দেখা আপনার যাচ্ছে, হয়তো স্যার ওখানে দেখা ওটা যাচ্ছে, এখানে মুছেনি দেখতে স্যার। পাচ্ছেন না লেখাটা। না, সমকরীয় শ্রেণী লিখলাম, এখন দেখতে পাচ্ছ না? না না স্যার। না স্যার, দেখতে পাইনি। স্ত্রী COOH ওটাই দেখাচ্ছিল। আচ্ছা দাঁড়াও। দাঁড়াও, আসছে আসছে, লেট ইট বি কাম। মোবাইল এবার এসেছে স্যার। হ্যাঁ হ্যাঁ দেখতে স্যার, পাচ্ছি। এসেছে স্যার। নিজেদেরকে মিউট করে নেবো, কথা হয়ে গেলে মিউট করে নেবো। খুব প্রবলেম হয় স্যার, এখন আজকে খুব প্রবলেম হচ্ছে। আচ্ছা, এবার আমরা বোর্ড দেখতে পাচ্ছি সমকোণীয় শ্রেণী একই উপাদান মৌলসমূহের দ্বারা গঠিত। লিখে নেব সবাই। স্যার দেখা যাচ্ছে না। দেখা যাচ্ছে না স্যার। হ্যাঁ হ্যাঁ, বুঝতে পেরেছি। দাঁড়াও দাঁড়াও দাঁড়াও, আমাকে ভিডিওটা অফ করতে হবে। Stop the video. এবার দেখা যাচ্ছে স্যার। ঠিক আছে স্যার, ঠিক আছে। একই উপাদান মৌলসমূহের দ্বারা গঠিত একই সাধারণ সংকেত দ্বারা প্রকাশযোগ্য অভিন্ন মানে একই কার্যকরী মূলক সমধর্মী যৌগসমূহকে আণবিক ভরবৃদ্ধির ক্রম অনুযায়ী সাজালে পরপর দুটি সদস্যের মধ্যে CH2 পরমাণু পুঞ্জের ব্যবধান বিশিষ্ট জৈব যৌগের যে শ্রেণী পাওয়া যায় তাকে সমগণীয় শ্রেণী বলে। ওকে, ইংরেজিতে কি বলা হচ্ছে? হোমোলগাস সিরিজ।
স্যার CH2 পরমাণু তারপর কি লিখেছেন? পরমাণু পুঞ্জ। আগে এই বানানগুলো চলতো। পরমাণু পুঞ্জের ব্যবধান বিশিষ্ট জৈব যৌগের যে শ্রেণী পাওয়া যায় তাকে সমগণীয় শ্রেণী বলে বা হোমোলগাস সিরিজ বলে। ঠিক আছে, চলে যাচ্ছি আমরা পরের পাতাতে। স্যার কার্যকরী মূলক সমধর্মী বলতে কি বোঝাচ্ছে স্যার? ফাংশনাল গ্রুপ, ফাংশনাল গ্রুপ। স্যার CH4 আর মানে মিথেন আর এটার মধ্যে নেই। প্রোপেনের মধ্যে এখানে আমরা যে আলোচনাটা করছি সেটা হচ্ছে যে সমগণীয় শ্রেণী ফাংশনাল গ্রুপের, এটা নিয়ে আমি বলছি। আর যদি ফাংশনাল গ্রুপ না থাকে, মনে করো একই উপাদান মৌলসমূহের দ্বারা গঠিত, একই সাধন দ্বারা গঠিত, প্রকাশ্যই অভিন্ন কার্যকরী মূলক কথাটা লিখলে না, তাহলে অভিন্ন কার্যকরী মূলক যদি না থাকে তখন সমধর্মী যৌগ সমূহকে বলতে হবে, খালি তখন কার্যকরী মূলকটা সরিয়ে দেবে। কিন্তু আমরা এখন যে আলোচনাটা করব, যেটা আমরা ভিডিওতে দেখলাম, সেটা উইদাউট ফাংশনাল গ্রুপ। কিন্তু এখন আমি যে আলোচনাটা করব সেটা হচ্ছে ফাংশনাল গ্রুপ, মানে এটা নিয়ে আর কি। ঠিক আছে, দু রকম হয়, একটা উইদাউট ফাংশনাল গ্রুপ আর একটা ঠিক আছে স্যার। ঠিক আছে, ওটা তো খুব সহজ, যেটা আমরা দেখলাম CH4 CH2, এটা তো একেবারে সহজ ব্যাপারটা। তাহলে এর কতগুলো বৈশিষ্ট্য? বৈশিষ্ট্য নাম্বার 1, সেটা হচ্ছে সমগণীয় শ্রেণীর বৈশিষ্ট্য। ধরো দুটো বৈশিষ্ট্য লিখতে দিল, এটা আশা করি লেখা হয়ে গেছে, পরের পাতাতে যাচ্ছি। তাহলে আমরা এখান থেকে কি দেখলাম, মনে করো CH4, তাহলে এর থেকে CH2 যোগ করলে কি হবে? C2H6, এর সঙ্গে CH2 যোগ করলে C3H8। CS2 টা মলিকুলার ফর্মুলা না? বলো। CS2 টা মলিকুলার ফর্মুলা মিথেনের। হ্যাঁ, CH2 টা মলিকুলার ফর্মুলা মিথেনের মতো, CH4 হচ্ছে মলিকুলার ফর্মুলা। ও মলিকুলার ফর্মুলা, এটা হচ্ছে CnH2n+2। ও হ্যাঁ, এটা তো আমরা আগেই শিখিয়েছিলাম যে অ্যালকেনের সাধারণ সংকেত কি, এটাই তো CnH। এটা শুনে তাহলে তুমি দেখো এই দুটোর মধ্যে ডিফারেন্স কত? CH2। এই দুটোর মধ্যে ডিফারেন্স কত? CH2। এই দুটোর মধ্যে ডিফারেন্স কত? CH2। ইভেন তো তুমি যদি আরো এক্সিড করো C5H12, এই দুটোর মধ্যে ডিফারেন্স কত? CH2। তাহলে আমরা বৈশিষ্ট্য কি পেলাম? বৈশিষ্ট্য নম্বর 1, যে সবকটি যৌগ একই উপাদান মৌল কার্বন ও হাইড্রোজেন দ্বারা গঠিত। সবকটি যৌগ একই উপাদান মৌল কার্বন ও হাইড্রোজেন দ্বারা গঠিত। হ্যাঁ কি না? হ্যাঁ স্যার। একে বলে হাইড্রোকার্বন। দ্বিতীয় কি, যে সবকটি যৌগকে সাধারণ সংকেত দ্বারা আমরা প্রকাশ করতে পারি। সেই সাধারণ সংকেতটা কি? সাধারণ সংকেত দ্বারা প্রকাশ করে, আমি অলরেডি লিখেছি সেটা। সাধারণ সংকেত দ্বারা প্রকাশযোগ্য, সেটা CnH2n+2। শুধু তাই নয়, এটা CnH2n+2, তো আবার এটা হতে পারে CnH2n+1OH। এটা আমি ব্যাখ্যা করছি কি করে হচ্ছে একটু পরে। মানে এই একটা H কে রিপ্লেস করছে তো ফাংশনাল গ্রুপ দিয়ে। ঠিক আছে, এবার 3 নম্বর হচ্ছে পরপর দুটি যৌগের মধ্যে আণবিক সংকেতের পার্থক্য CH2। এই যে সাকসেসিভ কথাটা আসছিল, সাকসেসিভ কথাটা মানে হচ্ছে পরপর দুটি, আমার সাথে সাথে সবাইকে লিখতে হবে কিন্তু, আশা করছি প্রত্যেকে লিখছি আমরা। পরপর দুটি যৌগের আণবিক সংকেতের পার্থক্য ক্লিয়ার? 4 নম্বর হচ্ছে যৌগগুলির রাসায়নিক ধর্ম অভিন্ন। যৌগগুলি
রাসায়নিক ধর্ম অভিন্ন। স্যার রাসায়নিক ধর্ম একই বলতে কি বোঝানো হয়েছে? রাসায়নিক ধর্ম একই বলতে রাসায়নিক ধর্ম একই বোঝানো হয়েছে, তার মানে তুমি যদি যে কোনো একটা সিরিজ নাও, এই সিরিজের মধ্যে তুমি একটা রিয়াকশন করাও, তাহলে এটার সঙ্গে যেটা যে সিরিজটা হবে এটার সঙ্গে তাই হবে। স্যার বলো। তবে স্যার যে ধরেন আপনাদের যে ধরেন একটা যে কোনো জৈব যৌগ স্যার মিথেন, মিথেনকে পোড়ালে তাপ উৎপন্ন হয়, তো স্যার ইথেনকে পোড়ালে কি তাপ উৎপন্ন হয়? না, সবগুলোর ক্ষেত্রে একই রকম প্রপার্টি হবে না। তাহলে স্যার এখানে বলছে মৌলগুলির রাসায়নিক ধর্ম একই। আসছি, আমি কথাটাতে আসছি, একটু পরে আমি ব্যাখ্যা দিচ্ছি এটা। দেখো, যখন আমি তোমাদেরকে আগেই বললাম যে আমরা যে আলোচনাটা এখন করছি, যে ফাংশনাল গ্রুপ নিয়ে কিন্তু একটা কথা আমাদের এসছে, বারবার করে বললাম কিন্তু। তাহলে ফাংশনাল গ্রুপ নিয়ে যখন আমরা আলোচনাটা করছি, তাহলে যখন সবকটার বৈধ পারা হবে, কে কম ডাক্তার কে বড় ডাক্তার হতে পারে, কিন্তু ডাক্তারের বৈশিষ্ট্য সবার মধ্যে একই। ডাক্তারের বৈশিষ্ট্য কিন্তু সবার মধ্যে একই থাকবে, ঠিক আছে? এক মিনিট দাঁড়ান। দশটাতে এবার থেকে আমি পারলে বৃহস্পতিবার সকালে ক্লাসটা নিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করব, তাহলে তোমাদের সুবিধা হবে, আমারও সুবিধা হবে, দেখি সেটা আমি বলে দেবো। আচ্ছা, তাহলে এই আবার সমস্যা, ভিডিও অন করলেই সমস্যা হচ্ছে। হ্যালো স্যার, ভিডিওটা অফ করে দেন স্যার, আমাদের এখানে প্রচন্ড সমস্যা হচ্ছে। স্যার ওকে, এবার আমরা চলে যাচ্ছি পরেরটাতে। তাহলে এই প্রপার্টিটা আমাদের হলো, এবার এটা আমরা পরেরটাতে নিয়ে আলোচনা করছি। নেক্সট আমরা চলে যাচ্ছি এটাতে। তাহলে দেখো, এবার আমরা C3 পর্যন্ত করতে পারি, C4 পর্যন্ত করতে পারি, মোটামুটি ভাবে C3 পর্যন্ত কয়েকটা সমগণীয় শ্রেণীর নাম আর সাধারণ সংকেত বলছি। যেমন আগেরটাতে আমরা কিন্তু C5 অবধি করেছি, দেখো C1 C2 C3 C4 C5। এবার পরেরটাতে আমি উইথ ফাংশনাল গ্রুপ এটাকে করার চেষ্টা করছি। তাহলে দেখো, এটাকে ফার্স্টে আমরা লিখলাম শ্রেণী, হ্যাঁ। এবার এখানে আমরা লিখছি অ্যালকেন, তারপর আমরা লিখছি অ্যালকালন অথবা অ্যালকোহল, আর এখানে আমরা লিখছি কার্বক্সিলিক অ্যাসিড। হলো, এবার আমরা সাধারণ আণবিক সংকেত, প্রথমে এটা আমরা লিখছি সাধারণ আণবিক, প্রত্যেকে খাতায় ছকটা আঁকো সংকেত। তাহলে অ্যালকেনের সাধারণ আণবিক সংকেতটা কত? CnH2n+2, আর অ্যালকোহলের কত? CnH2n+1
OH, হ্যাঁ কি না? আর এই নিয়মে কার্বক্সিলিক অ্যাসিডটা কি হবে? CnH2n প্লাস 1 COH। ঠিক আছে, বুঝতে পারছি সবাই? এবার হ্যাঁ, স্যার। এই নিয়ম অনুযায়ী সমগণটা কি হবে? এই নিয়ম অনুযায়ী সমগণটা কি হবে? তাহলে দেখো অ্যালকেনের ক্ষেত্রে ভালো করে বুঝি, অ্যালকেন, অ্যালকানল, অ্যালকোহল অথবা কার্বক্সিলিক অ্যাসিড, তাহলে এই সমকোণের ক্ষেত্রে তাহলে এটা কি হবে? CH4, আমি আর নামটা লিখছি না, তোমরা জানো, মিথেন। তারপরটা কি হবে? C2H6, তারপরটা কি হবে? C3H8, আমি আপ টু C3 কার্বন অব্দি লিখছি। স্যার এটা সমগণ না সমগুণ লিখছে? সমগণ, ইংরেজি সমগণ মানে হোমোলগ। সমগণীয় শ্রেণী নিয়ে আলোচনা করছি, তাহলে সমগণীয় শ্রেণীর প্রত্যেকে কি হবে? সমগণ হবে। একটা যখন সমিতি হচ্ছে, সমিতির সকল মানুষ যারা উপস্থিত থাকবে তাদেরকে বলে সদস্য, যারা সাংসদ, তাহলে সংসদ হচ্ছে একটা লোকসভার সংসদ, সংসদের যারা সেখানে সদস্য তাদেরকে বলা হয় সাংসদ। একই রকম ভাবে সমগণীয় শ্রেণী, তাহলে সমগণীয় শ্রেণীর এক একজনকে কি বলা হচ্ছে? সমগণ, জনগণ, সমগণ। ঠিক আছে, ইংরেজিতে বলে হোমোলগ। পরীক্ষায় আসবে CH4 এর পরবর্তী হোমোলগের নাম বলো, বা CH3OH এর পরবর্তী হোমোলগের নাম বলো, বা C3 পর্যন্ত অ্যালকোহলের 3টি সমগণের নাম লেখো। তাহলে CH3OH যদি হয় তাহলে বলো পরের সমগণটা কি হবে? কে বলবে? C2H5OH, C2H3OH। C2H5OH। কারণ ডিফারেন্সটা কি হবে? হ্যাঁ স্যার, হ্যাঁ। ডিফারেন্সটা কি হবে? CH2 হবে। তারপরটা কি হবে দেখো? তাহলে পরেরটা কি C3 হবে? C3H7OH। 7OH। Very হ্যাঁ good. স্যার। তাহলে প্রথমটার নাম কি? মিথানল। তারটার নাম কি? মিথানল, ইথানল, ইথানল, তারপরটার নাম কি? তারপর এটা হচ্ছে প্রোপানল। প্রোপানল। তাহলে এখানে আমি প্রথমটা লিখলাম HCOH, এর নাম কি? মিথানল। ফর্মিক অ্যাসিড, আর ফর্মিক পরেরটা অ্যাসিড, তাহলে CH3COH। মিথাইনিক তারপরটা কি হবে? C2H5COH। দেখো বুঝতে পারলে কিনা? বুঝতে পেরেছি সবাই? স্যার মানে কার্বক্সিলিক সংকেতের পর অ্যাসিড আরো অন্যান্য সবটা যৌগ বলুন আলোচনা একবার। করা যাবে, তাই তো স্যার? সবাই কথা বলছে, আমি কিছুই বুঝতে পারছি না। কি বলছো বলো? সাগর বলো। সাগর আর সাহিল মোল্লা কি বলছো বলো? কারো কোনো বুঝতে অসুবিধা থাকলে হ্যান্ড রেজ করো। হ্যাঁ স্যার, কার্বক্সিলিক অ্যাসিডটা বলছি। হ্যাঁ, কি সমস্যা হয়েছে বলো? দুটো CH2 ডিফারেন্স তো, H এর সঙ্গে CH2 হচ্ছে দুটো, আর C2H5 এটা 5, এটা 5, 3 নয়, এটা 5। স্যার ঠিক আছে স্যার। স্যার C2H2 টা যুক্ত করেছেন কিনা ওটার সাথে? হ্যাঁ, এই তো দেখো না, তুমি নিজেই দেখো, আমাকে বলতে হবে কেন? তুমি দেখো CH2 যোগ হয়েছে কিনা, এই CH এর পরে CH2 যোগ। আসলে এই কনফিউশনটা আমাদের মস্তিষ্কের মধ্যে ঢুকে আছে যে আমরা প্রথমে কার্বন দেখতে অভ্যস্ত, প্রথম কম্পাউন্ডটাতে প্রথমে কার্বন লেখা নেই, সেই জন্য আমরা ভাবছি যে এই CH2 টা কি করে যোগ হলো। হ্যাঁ স্যার, ওইখানে একটা স্যার? কার্বন আছে তো, হ্যালো, HCOH, ঠিক আছে, ঠিক আছে। মিথাইনিক অ্যাসিড। আলটিমেটলি CH2 যোগ হচ্ছে। হ্যাঁ স্যার, আর ওখানে যে CH3COH, হ্যাঁ হ্যাঁ তার জন্য ওখানে স্যার দুটো কার্বন আছে। হ্যাঁ হ্যাঁ, ঠিক। তারপর এটা এটা লেখা হয়ে গেলে বলো, তাহলে আমি নেক্সট টপিকে যাব। স্যার? হ্যাঁ হ্যাঁ স্যার, লেখা হয়ে গেছে। হ্যালো হয়ে গেছে স্যার। স্যার, হ্যাঁ বলো। শুনতে পাচ্ছি স্যার? এই যে HCOH আছে, হ্যাঁ। ওখানে স্যার তো মানে যে সাধারণ সংকেত তার সঙ্গে ম্যাচ করছে না ঠিক। হ্যাঁ, সব ম্যাচ করছে। তুমি এইখানটাতে বুঝতে হবে, দেখো একটা জিনিসকে ভালো করে বুঝতে হবে তোমাকে, যে আমরা বলছি হাইড্রোকার্বন, এই যে কার্বনটা থাকছে, এই কার্বনটা এটা যে বেসিক ফান্ডামেন্টাল জায়গা, তাহলে পরের পেজে আমাকে গিয়ে বোঝাতে হবে তোমাকে। কার্বনে কটা হাত? 4টে হাত। চারটে। তাহলে হ্যাঁ। তাহলে আমি এখানে কি লিখলাম? H লিখলাম, এখানে কি লিখছি? C+O লিখলাম, আর এখানে কি লিখলাম? OH। তাহলে 4টে হাত হলো না হলো না? হ্যাঁ স্যার। হ্যাঁ। ঠিক আছে, তাহলে COH আর H হলো।
এবার তোমাদের আগের ফান্ডামেন্টাল ব্যাপারটাতে বুঝতে হবে, সেটা হচ্ছে অ্যালকাইল গ্রুপের যে কনসেপ্টটা দেওয়া হয়েছিল, যে CH4 একটা H যখন সরে যাচ্ছে তখন কি হচ্ছে CH3। C3 হ্যাঁ। তাহলে এইখানে এই যে C এর এখানে একটা শুধু H আছে, বাদ বাকিগুলো সব রিপ্লেস হয়ে গেছে অন্য কম্পাউন্ড দিয়ে। এই ডবল বন্ড হয়েছে আর OH হয়ে গেছে। তাহলে এখানে ফান্ডামেন্টাল জায়গা কোথায় বুঝতে অসুবিধা হচ্ছে? মনে করো C1 আছে আর H2n+1 আছে, ঠিক আছে? তাহলে HC1 যদি থাকে তাহলে H কত হবে? 2 × 1 = 2 প্লাস 1। তাহলে তুমি এখানে এই তিনটাকে মেলানোর চেষ্টা করছো, কিন্তু বিষয়টা হচ্ছে যে এইখানে অলরেডি যেটা হয়ে গেছে, এই যে ডবল বন্ড ও আছে এটাকে কনসিডারেশনের মধ্যে আনতে পারছো না, কারণ ও তো ডবল বন্ড নিয়ে নিয়েছে ওখানে। সেই জন্য চারটে যে হাত আছে সেই চারটে হাতটা এইভাবে এটাকে স্যাটিসফাই করে বসে আছে, ঠিক আছে? এই হচ্ছে ব্যাপার। কিন্তু তুমি পরেরটার ক্ষেত্রে দেখো CH3COH, তাহলে এর ক্ষেত্রে কি হচ্ছে? CnH2n+1 COH, রাইট? মিলে যাচ্ছে, মিলে যাচ্ছে। তারপর একটা ক্ষেত্রে তুমি দেখো C2H5COH, তাহলে এর ক্ষেত্রেও দেখো মিলে যাচ্ছে, একই না? এই হচ্ছে ব্যাপার। এইটা অ্যালডিহাইডের ক্ষেত্রে এবং এটার ক্ষেত্রে এটা একদম, এটা তো আগের দিনই বুঝিয়েছিলাম যে এইটা কিন্তু একেবারে সবার ভুল হয়, যে প্রথমটাকেই বলেছে যে এটা তো তাহলে এটা নয়, সুতরাং এটা হবে না, মানে এইটাকেই সবাই মিথানোইক অ্যাসিড বলে, কিন্তু এটা মিথানোইক অ্যাসিড নয়, এটা ইথানোইক অ্যাসিড। ইথানোইক অ্যাসিড, দিস ইজ ইথানোইক অ্যাসিড। বুঝতে পেরেছি সবাই? আচ্ছা স্যার, ওই যে প্রথমে লিখেছেন না যে এইচ মানে যখন গঠন হিসেবে লিখেছেন, ওখানে যখন ভাঙলাম HCOH টাকে, তাহলে সেখানে প্রথমে ছিল সেখানে ওইক অ্যাসিড গ্রুপ, ঠিক আছে? পরে দেখলাম এখানে ডবল বন্ড CO, এখানে একটা কিটোন গ্রুপ চলে আসছে, একটা অল গ্রুপ চলে আসছে, এটা সম্ভব? না 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 না, এইবার তোমাকে ফান্ডামেন্টাল জায়গাটা বুঝতে হবে। এইটা কার্বনের সঙ্গে কি যুক্ত হয়ে আছে? তাহলে COOH এটা তো এই কার্বনের সঙ্গে যুক্ত হয়ে আছে। আমি আরেকটা কথা তোমাদের বলেছিলাম, যখন CO পড়িয়েছিলাম, এটা সবসময় মাঝখানে থাকে, অর্থাৎ এখানে একটা কার্বন এখানে একটা কার্বন থাকে। খেয়াল করে দেখি ভালো করে, মনে পড়ছে? মানে হ্যাঁ স্যার বলেছেন। কিটোনটা প্রোপানন হওয়া সম্ভব, কিন্তু কোনোদিন মিথানন হওয়া সম্ভব নয়। সেই জন্য এটা এরকম করে থাকে। আর অ্যালকোহলের ক্ষেত্রে যেটা হচ্ছে, অ্যালকোহলের ক্ষেত্রে আমরা কি দেখেছি যে কার্বনের সঙ্গে সরাসরি OH গ্রুপ থাকছে, কিন্তু যখনই এটা চলে আসছে তার মানে এটা ইটসেলফ একটা অন্য গ্রুপ চলে আসছে, যেটা অ্যাসিড গ্রুপ হয়ে যাচ্ছে, ঠিক আছে? সেই জন্য খুব ভালো প্রশ্ন করেছো তুমি, এটা সারা জীবন মাথায় রাখবে যে এই অ্যাসিটোন মানে CO গ্রুপ যেটা আছে, অর্থাৎ যেটা আমরা বলছি যে কিটোন গ্রুপ, এটা কখনো প্রান্তীয় কার্বনে হতে পারে না। কিটোন গ্রুপ কখনো প্রান্তীয় কার্বনে থাকতে পারে না। কিটোন গ্রুপ প্রান্তীয় কার্বনে থাকে না, ক্লিয়ার? OH থাকতে পারে প্রান্তীয় কার্বনে, COH থাকতে পারে প্রান্তীয় কার্বনে, কিন্তু কিটোন গ্রুপ কখনো প্রান্তীয় কার্বনে থাকতে পারবে না। একই রকম ভাবে ইথাল গ্রুপ থাকতে পারবে প্রান্তীয় কার্বনে, অ্যালকক্সি গ্রুপ যেটা বলেছি থাকতে পারবে কি? পারবে না। তাহলে এইটা কে ভালো মাথায় রাখবে। হ্যাঁ বলো। এখন ফিজিক্স ক্লাস আছে স্যার। হ্যাঁ ফিজিক্স ক্লাস অতনু স্যারের আছে তো রে বাবা? হ্যাঁ স্যার। হ্যাঁ আমি ওনাকে বলে দিয়েছি, আমি যতক্ষণ না ছাড়বো উনি ক্লাস শুরু করবেন না। স্যার বলো। আমাদের তো স্যার মরিচাই মানে স্যারদের দিয়ে ক্লাস করানো হয় ওখানকার। হ্যাঁ আমাদের 10টা থেকে ক্লাস দেয়া আছে। কি ক্লাস? জিওগ্রাফি। আচ্ছা ঠিক আছে, দাঁড়াও 5-10 মিনিট পরে জয়েন করবে। ক্লাস না শুরু করলে জয়েন করবে কি করে বলা আছে। আচ্ছা তাহলে এই এতটা আমরা সবাই বুঝতে পেরেছি না? হ্যাঁ স্যার। আচ্ছা ঠিক আছে, আমি আইপিএসসিটা পরের দিন শুরু করব। তার আগে আমি সমবায়বতা সম্বন্ধে আর কিছু তোমাদেরকে এখান থেকে একটু বলতে চাই, যে একসাথে অ্যালকিন বা অ্যালকাইন যৌগে সমগণ দেখা যায় না, হোমোলোগাস সিরিজ? হ্যাঁ
স্যার অ্যালকেন বা অ্যালকাইন যৌগে সমগণ দেখা যায় না? হ্যাঁ, এই তো লিখলাম তো, এই তো সমগণ, এগুলো তো সবই সমগণ। এগুলো আমি তো- বলছি অ্যালকিন, অ্যালকিন। না 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 না, ওগুলো তো অ্যালকেনের ক্ষেত্রে দেখা যাবে না, ঠিক আছে? আচ্ছা, এবার আমি আরেকটা ছোট্ট কনসেপ্ট দিয়ে আজকেরটা শেষ করব। আবার এটাকে তোমাদের একসাথে আমি সমবায়বতাটা পুরোটা যা যা পড়িয়েছি এটাকে নিয়ে পড়াবো। কিন্তু আজকে যেহেতু আমরা ফাংশনাল গ্রুপ করছি, তাহলে আমরা একটা জিনিস শেখার চেষ্টা করি, ফাংশনাল গ্রুপ আইসোমারিজম কাকে বলে? স্যার আইসোমার স্যার সাধারণত দু ধরনের, স্যার পজিশনাল আর স্ট্রাকচার। আইসোমারটা তো পড়িয়েছিলাম আগে একদিন ছোট্ট করে। হ্যাঁ স্যার। আর কার্যকরীমূলক সমবায়বতা বলতে কি বুঝি, আমি এটাকে আবার ডিটেলসে পড়াবো, জাস্ট এটা ফাংশনাল গ্রুপটা আমরা পড়ছি বলে এটা একটু তোমাদের ছোট্ট করে বলে দিচ্ছি। মনে করো একটা জেনারেল সংকেত আছে C2H6O, ঠিক আছে? তাহলে C2H6O এর ক্ষেত্রে আমরা দুখানা ফাংশনাল গ্রুপ দিয়ে এটাকে কিভাবে লিখতে পারি? তাহলে দেখো, একটা আমরা লিখতে পারি CH3CH2OH, আর একটা আমরা লিখতে পারি CH3OCH3, একই না? হ্যাঁ স্যার লিখতে পারি। হ্যাঁ, দুটো লিখতে পারি। হ্যাঁ স্যার লিখতে পারি স্যার। এটার নাম হয়ে গেল ইথানল, আর এটার নাম কি হয়ে গেল? ডাইমিথাইল ইথার। মিথক্সিমিথেন। হ্যাঁ, মিথক্সিল। হ্যাঁ মিথক্সিমিথেন। তাহলে দেখো, সাধারণ সংকেত কিন্তু একই, কিন্তু কি ডিফারেন্স হলো এখানে? ফাংশনাল গ্রুপ, রাসায়নিক ধর্মে বদলে গেল তো। হ্যাঁ, ফাংশনাল গ্রুপটা বদলে গেল। সেই জন্য এরকম পরীক্ষাতে আসে যে একটি মৌল বা দেওয়া আছে, তার সাধারণ সংকেত হচ্ছে C2H6O, তখন আমরা যখন এটাকে লিখবো কিভাবে লিখবো, তখন এটাকে আমরা এইভাবে লিখতে পারি। ওকে, হ্যাঁ স্যার। এরকম ধরো আরেকটা আমি বলছি, এবার তোমরা বলবে C3H6O কি কি লিখতে পারি? C3H6O। হ্যাঁ, C2H5OH। ভাবনা চিন্তা করে বলবে, যা বলবে। C2H5OH বলছো, আচ্ছা বললে কি লাভ হলো এটাতে? সরি স্যার, সরি, এটা হবে না। এটা হবে না, তাহলে কোনটা হবে? স্যার এখানে স্যার একটা হবে স্যার CH3OCH হবে। একটা লিখছি, আরেকটা তোমরা বলো। স্যার আরেকটা হবে স্যার CH3। আরেকটা স্যার C2H5COOH। না, কি করে হয়? স্যার একটা হবে স্যার C2H5OCH। দেখো হলো কিনা? হ্যাঁ স্যার। স্যার হলো। তাহলে এটার নাম কি? প্রোপানল। আর এটার নাম কি? প্রোপাওন। সাবধান, ফাংশনাল গ্রুপগুলোকে ভালো করে আয়ত্ত করতে হবে, না হলে এই যে এটা দেখো অ্যাপ্লিকেশনের জায়গায় মার খেয়ে যাচ্ছ। তাহলে ফাংশনাল গ্রুপটা আমরা যে অঙ্ক শেখানো, মানে আমি প্রত্যেকটা কি অনুযায়ী ভাঙবো স্যার যখন এটা করতে দেবে? বলো, আবার বলো। স্যার এটা কি অনুযায়ী ভাঙবো স্যার যখন মানে করতে দেবে? সাধারণ করতে যখন প্রেজেন্স অফ মাইন্ড, উপস্থিত বুদ্ধি। তোমাকে দেখতে হবে যে এই বন্ধনটার সঙ্গে কোনটার সঙ্গে, তুমি দেখো ওপরটা যে ও বললো, তো নিজেই বললো না স্যার ওটা হবে না, তাহলে আমাকে এমন ভাবে ভেঙে দেখতে হবে যে এটা সেই অনেকটা ফ্যাক্টরাইজ করার মতো, যে আমি 2 ধরলে 4 ধরবো, ভ্যানিসিং কিভাবে করব, সেরকম ভাবে আমাকে ভেবে নিতে হবে যে এটার সঙ্গে এটাকে করলে কি কি হয়। আর একটা হচ্ছে করতে করতে একটা অভ্যাস দাঁড়াবে, তখন নিজেই বুঝতে পারবে আচ্ছা তাহলে এটার মধ্যে এটা হবে। আর তোমাদের যা দেবে ওই তো 6টার মধ্যে, 6টার বাইরে তো আর দেবে না। স্যার মানে প্রত্যেকটা এগুলো সমান রাখতে হবে, কার্বন হাইড্রোজেন গুলো আর সংকেতগুলোকে। কিন্তু 100 বার কার্বনের বেসিক প্রিন্সিপাল হচ্ছে কার্বনের 4টে হাত সমান রাখতে হবে, এটা বেসিক প্রিন্সিপাল। ওগুলো সমান রেখে স্যার মানে একটা ফাংশনাল গ্রুপ রাখতে হবে। হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ। ঠিক এবার একটা জিনিস এরকম আটটা দেবেন। সমবায়বগুলোর আণবিক সংকেত এক হলেও তাদের গঠন সংকেত আলাদা, এই জন্য ভৌত ধর্ম রাসায়নিক ধর্ম কিন্তু আলাদা হয়।
সেই জন্য আগের যে কম্পাউন্ডটা আমরা দেখলাম, এই যে ইথানল আর মিথক্সিমিথেন, এরা একই আণবিক সংকেত ঠিকই, কিন্তু ইথানল অ্যালকোহল এটা হচ্ছে তরল শ্রেণীর যৌগ, এর স্ফুটনাঙ্ক মাত্র 78 ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড। এটাই তো স্যার সাধারণ অ্যালকোহল। কিন্তু এর স্ফুটনাঙ্ক তরল অবস্থাতে -24 ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড। মাইনাস, হ্যাঁ স্যার অনেক তফাৎ। তাহলে সাধারণ সংকেত একই হলেও জিনিস কিন্তু এক নয়। হ্যাঁ স্যার ফিজিক্যালি আলাদা। হ্যাঁ, মানে ফিজিক্যালি কেন, কেমিক্যালিও আলাদা। ইথানল যখন সোডিয়ামের সঙ্গে বিক্রিয়া করবে তখন সোডিয়াম ইথক্সাইড উৎপন্ন করবে, কিন্তু ডাইমিথক্সিমিথেন সোডিয়ামের সঙ্গে বিক্রিয়া করে হাইড্রোজেন উৎপন্ন করে না। ঠিক আছে, এটা যাকে ফাংশনাল গ্রুপটা তোমাদের আমি একটা এই মানে এটার থেকে একটা ধারণা দিলাম। আমি ওভারঅল ফাংশনাল গ্রুপটাকে আবার একবার পড়াবো। যে আমরা আগে একটা পড়েছিলাম, মনে পড়ছে, যে যখন ডবল বন্ড নিয়ে আমরা লিখেছিলাম, মনে পড়ছে সবার? হ্যাঁ স্যার। আরেকটা আমি তোমাদেরকে বলি, তাহলে যখন বলছি আর একটু ছোট্ট করে বলি। আমি নামগুলো পরে এগুলো নিয়ে আলোচনা করবো, লাস্ট আলোচনা এটা আজকে। মনে করো CH3 CH2 CH2 OH, আর একটা কম্পাউন্ড দিলাম CH3 CH OH CH3। এই কম্পাউন্ড দুটোর কি নাম? ফার্স্টের কম্পাউন্ডটার কি নাম? C3H7OH। হ্যাঁ, সে তো বুঝেছি, কম্পাউন্ডের নাম কি হবে ফার্স্টেরটা? প্রোপানল স্যার। প্রোপানেল, হ্যাঁ স্যার প্রোপানেল। প্রোপান 1 অল, প্রোপানল। পরেরটা প্রোপান 2 অল। ভেরি গুড। 12। তাহলে এই দুটো পরস্পর কি? আইসোমার, সমবায়ু। বুঝতে পারছো? তাহলে একটা হচ্ছে যে ফাংশনাল গ্রুপটা চেঞ্জ হওয়ার জন্য একটা হচ্ছে, আর একটা আচ্ছা, যাই হোক সংকেতটা একই থাকবে আর গঠনটা একটু চেঞ্জ হবে। পজিশনটা, আমি কোন পজিশনে ফাংশনাল গ্রুপটাকে বসাচ্ছি তার জন্য হচ্ছে, সেই জন্য এটাকে বলা হয় পজিশনাল আইসোমার। পজিশনাল আইসোমার বলা হয়। কথা বুঝতে পারছি কিনা? হ্যাঁ স্যার। হ্যাঁ বলো বলো। স্যার কোন কোন ফাংশনাল গ্রুপ ক্রান্তীয় কার্বনে বসতে পারে না? কোনটা? ফাংশনাল গ্রুপের মধ্যে বলছি। কার্বনেই তো বসেছে। এই ওইসটা কোথায় বসেছে? প্রান্তীয় কার্বনেই তো বসেছে। না, বলছি স্যার কোন কোন ফাংশনাল গ্রুপ পারে না, যেমন কিটোন পারে না, তাছাড়া কিছু আছে? তোমাকে নিজে বলতে হবে ইথার কি বসতে পারে, তুমি নিজে বলো ইথার বসতে না, পারবে? মাঝখানে বসবে। তাহলে বাকিরা পারবে? বাকিরা কেন পারবে না? বাকিরা ঠিক আছে, সবাই স্যার। পারবে। ঠিক আছে, বোঝা গেল? নেক্সট ক্লাস আছে তোমাদের, হ্যাঁ। কালকেই আছে। কালকে আমি ভালো করে এটা পড়ে রাখবে, কালকে সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ জিনিসটা পড়াবো, আইইউপিএসসি নোমেনক্লেচার শুরু করবো ইনশাআল্লাহ। ঠিক আছে? ঠিক আছে স্যার। আর আমি পারলে দেখি একটা কাজ পাঠিয়ে দেবো, সেটা করে রাখতে হবে। ঠিক আছে। ঠিক আছে স্যার। আসসালামু আলাইকুম।